السلام علیکم بیٹا، میں یوسف ازدار، میں کیمسٹری فرسٹ ایئر پڑھانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ پہلے فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کا تعارف کرتے ہیں۔ اس کیمسٹری کے اندر ٹوٹل 11 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام بیسک کنسیپٹ ہے، دوسرے چیپٹر کا نام ایکسپیریمنٹل ٹیکنیکس ان کیمسٹری، تیسرے کا نام گیسز، چوتھا لیکوڈز اینڈ سالڈز، پانچواں اٹامک اسٹرکچر، چھٹا کیمیکل بانڈنگ، ساتواں تھرمو کیمسٹری، آٹھواں کیمیکل ایکویلیبریم، نواں چیپٹر سولوشنز کا ہے، 10واں الیکٹرو کیمسٹری اور 11واں چیپٹر ہمارے پاس ریئیکشن کائنیٹکس کا ہے۔ پہلا چیپٹر بیسکس کنسیپٹس کا ہے، تھوڑا مشکل چیپٹر ہے۔ اس میں ہم بیسک کنسیپٹس میں کس کی طرف جائیں گے؟ ہم اس چیپٹر کے اندر مختلف چیزیں پڑھیں گے جن کا تعلق کیمیکل ایکویشن سے ہے۔ ہم کیمیکل ایکویشن کو ایک بہتر انداز میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو کیمسٹری کی تعریف کرتے ہیں، کیمسٹری کا تعلق کس چیز سے ہے۔ دنیا میں جو بھی کوئی سبجیکٹ ہے اس کا کسی نہ کسی چیز سے تعلق ہے۔ کیمسٹری کیا ہے؟ اس کے لیے شرط پہلی تعریف میں دا برانچ آف سائنس، یہ سائنس کی برانچ ہے۔ اس برانچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دا برانچ آف سائنس، سائنس کی ایک برانچ۔ اس برانچ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی اسٹڈی اباؤٹ میٹر، ہم کس کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں؟ میٹر کے متعلق۔ میٹر کی کس چیز کے متعلق؟ میٹر کی بہت ساری چیزوں کے متعلق ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس برانچ، سائنس کے اس برانچ میں۔ وہ کون سے برانچ ہیں؟ پہلے کمپوزیشن، ہم میٹر کی کیا چیز دیکھیں گے؟ کمپوزیشن کے بعد پھر کون سی چیز دیکھیں گے؟ اسٹرکچر کے بعد اور اس کے اندر کون سی چیز دیکھیں گے؟ اس کے بعد پراپرٹیز، یہ ہم کس چیز کی دیکھنے جا رہے ہیں؟ میٹر کی پراپرٹیز کے بعد ریئیکشن، میٹر کے ریئیکشن۔ ان سارے کاموں میں ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم ایک چیز کی ڈسکس کر رہے ہیں، میٹر کی۔ میٹر کی کون سی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ میٹر کی کمپوزیشن ڈسکس کر رہے ہیں، میٹر کا اسٹرکچر ڈسکس کر رہے ہیں، میٹر کی پراپرٹیز ڈسکس کر رہے ہیں اور میٹر کے ریئیکشن کو ڈسکس کریں گے۔ اب آج ہمارا ٹاپک جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہم صرف میٹر کی اس چیز کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ کون سی چیز کے متعلق؟ کمپوزیشن آف میٹر کو ہم ڈسکس کریں گے۔ میٹر کی تعریف بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں، اینی تھنگ وچ ہیز ماس، ہر وہ چیز جس کا ماس ہو اینڈ آکوپائی سم اسپیس، یعنی کہ جس کی مدرجہ ذیل چیز موجود ہو، ڈینسٹی موجود ہو، ماس اوور والیوم، ماس بھی رکھتے ہو اور والیوم بھی رکھتے ہو، تو کیمسٹری میں اس چیز کو ہم میٹر کہتے ہیں۔ ہمارا پورا یونیورس ایک سٹف ہے میٹرز کا۔ میٹر میں ہم کمپوزیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ میٹر کو اللہ پاک نے کس چیز سے مل کر بنایا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیمسٹری کے اندر باقی سبجیکٹ جتنے بھی ہیں ان میں پہلا چیپٹر آسان ہے، سائنسی سبجیکٹس میں۔ کیمسٹری کا پہلا چیپٹر ذرا بورنگ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ توجہ کیجئے گا، آسان سا رہے گا۔ اب کمپوزیشن میں ہم پہلے میٹر کے کس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میٹر کی بیس کیا ہے۔ جس طرح جاندار کی بیس سیل ہے، جاندار کی اکائی سیل ہے، میٹر کی بیس کیا ہے؟ میٹر کس چیز سے مل کر بنتی ہے؟ اس کے لیے گریک فلاسفر کیمسٹری نے 3 دور میں ترقی کی ہے۔ اس طرح عام سبجیکٹوں کی طرح یکدم ترقی نہیں کی، کیمسٹری ترقی کے لیے مختلف دور سے گزرا ہے۔ پہلا ہے گریک فلاسفرز کا ایج، جو گریک ایج ہے۔ گریک ایج میں کیا ہوا ہے؟ گریک ایج میں صرف فلسفے پیش کیے گئے ہیں، کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیا گیا۔ گریک فلاسفر کیا کہتے ہیں؟ لانگ بک پڑھ رہا ہوں، لانگ ٹائم ایگو، بہت پہلے عرصہ کی بات ہے۔ اٹ واز تھاٹ، یہ سوچا گیا
मैटर इज मेड अप, मैटर को अल्लाह पाक ने बनाया है सिंपल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स, मैटर को अल्लाह पाक ने बनाया है सादा और नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से। इट वॉज थॉट, ये सोचा गया, मैटर कुड बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड, मैटर को तकसीम किया जा सकता है और किया जा सकता है टू रीच अ बेसिक यूनिट, हम कहाँ पे पहुँचते हैं, उसकी बुनियाद पे पहुँचते हैं। मिसाल के तौर पर इस वाइट बोर्ड को मैं तकसीम करना स्टार्ट कर दूं, कट करना स्टार्ट कर दूं, इस वाइट बोर्ड को छोटा करना स्टार्ट कर दूं, एक वक्त ऐसा आएगा ये वाइट बोर्ड मजीद तकसीम नहीं होगा। जब ये मजीद तकसीम ना हो फिर हम इस मैटर को क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। क्या मैंने कौन सी बात की कि मैटर कुड बी डिवाइडेड टू स्मॉलर एंड स्मॉलर टू रीच अ बेसिक यूनिट which could not be further subdivided. Democritus, ग्रीक फिलोसोफर था, डेमोक्रिटस called these particles as atom. डेमोक्रिटस ने ऐसे पार्टिकल्स का नाम एटम्स रख दिया, which is derived, जिसे ड्राइव किया गया है एक ग्रीक वर्ड से। किस ग्रीक वर्ड से? एटमॉस से, which mean indivisible। उसे किससे लिया गया है? एटमॉस से। एटम का लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, आ प्लस टम, आ मीन नॉट, टम मीन कट, जिसे ना काटा जा सके उसे क्या कहा जाता है? आटम या एटम कहा जाता है। ग्रीक ने क्या कहा है? ग्रीक ने ये कहा है, लफ्ज ग्रीक का केमिस्ट्री के ऊपर क्या एहसान है, इन्होंने लफ्ज एटम इस्तेमाल किया। किन के लिए? मैटर के लिए। किन मैटर्स के लिए? जो तकसीम के काबिल ना हो। ग्रीक्स के ड्रॉबैक्स क्या हैं, इनके डिफेक्ट्स क्या हैं? आइडियाज ऑफ ग्रीक आर नॉट बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इनकी कोई तजर्बाती तस्दीक नहीं थी। फिलासफी किसको कहा जाता है? जिसके ज़हन में जो बात आए अपनी ख्यालात को बोल देना फलसफा कहलाता है, जबकि साइंस एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करती है। उसके बाद मुसलमानों का 1000 साल साइंस में मुसलमानों ने बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए, 500 से लेकर 1500 तक साइंसदान मुसलमानों का दौर रहा। उसके बाद मुसलमान ज़वाल पजीर हुए। इन लेट 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के आखिर की बात है, क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, दुनिया में जहाँ पे सब्सटेंस का लफ्ज़ है दो अशिया मुराद लिए जाते हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन सी दो अशिया मुराद लिए जाते हैं? सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, या वो होते हैं एलिमेंट या वो होते हैं कंपाउंड। सब्सटेंसेस कितने तरह के बेटा? दो तरह के, या वो एलिमेंट होते हैं या वो कौन सी चीज होती हैं? कंपाउंड। उसने कहा कि इन लेट 17th सेंचुरी, 17वीं सदी के आखिर में, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस डिस्क्लोज्ड द फैक्ट, उसने इस बात से पर्दा उठाया, हाउ एलिमेंट कंबाइन, कैसे एलिमेंट रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट जब भी मिलते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, एंड हाउ कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर एलिमेंट्स, और कंपाउंड को कैसे तोड़ा जा सकता है उनके एलिमेंट्स में। अगर हम सिंपल सी बात करें तो एक आसान सी बात है कि विलनसी का तस्वर वजूद में आया। हमें ये भी पता चला कि दुनिया में एटम्स मिल भी सकते हैं। एटम जब मिलते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं? एटम मिलने के लिए शर्त है, एक आसान सी बात, यहाँ पे कंसेप्ट वाली बात, एटम प्लस एटम, इससे दुनिया में दो चीज़ें बनेगी। कौन कौन सी दो चीजें बनेगी? एटम प्लस एटम। अगर एटम एटम से मिले या एटम्स एटम से मिले तो क्या चीज बनेगी? सबसे पहले ये बनेगी कि एटम प्लस एटम या वो बनाते हैं एलिमेंट या वो बनाते हैं कंपाउंड। एटम्स एटम से जब मिलते हैं तो क्या चीज बनाते हैं? या बनाते हैं एलिमेंट या बनाते हैं कंपाउंड। अब एटम की तारीफ से ही पता चलेगा कि वो एलिमेंट या कंपाउंड कैसे बनाते हैं। एटम की तारीफ ये है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम एक छोटा जरा, अब स्मॉलेस्ट नहीं आना चाहिए,
ये पुराने ज़माने की बात है। अब स्मॉलर कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एटम क्या है? छोटे से छोटा जर्रा है। विच कैन टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। रिएक्शन में हिस्सा लेने से क्या मुराद है? वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। दूसरी डेफिनेशन एटम की क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसका छोटा जर्रा है? एलिमेंट का छोटा जर्रा है। विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जिसके लिए दो शराइत हैं कि वो आज़ाद रह भी सकती है, आज़ाद नहीं भी रह सकती। जो आज़ाद रहते हैं वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज और रेयर गैसेज। इस दुनिया में 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके रिएक्शन ना होने के बराबर हैं। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? अक्सर बच्चे जानते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। ये सारे के सारे दुनिया में वो एटम्स हैं जो आज़ाद रह सकते हैं। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? देयर आर 118 एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में अब तक टोटल एलिमेंट्स कितने दरियाफ्त हुए? टोटल एलिमेंट मेरे और आपके पास 118 है। 118 में से 6 कौन से हैं? विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बाकी कितने हो गए? 112 विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम की कितनी डेफिनेशनें हमने पढ़ी हैं? 2। कौन सी 2? पहली डेफिनेशन ये है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकती है। किस शेल के इलेक्ट्रॉन? आखिरी शेल के या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। दूसरी डेफिनेशन हमने क्या की है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये फिर भी मान रहे हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजाद रह सकती है, जो फ्री रह सकती है, जो आजाद रह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। और विच मे आर मे नॉट, जो आजाद रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। मसलन कौन से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। और कौन से नहीं कर सकते? मसलन ऑक्सीजन नहीं कर सकती, मसलन हाइड्रोजन नहीं कर सकती, मसलन क्लोरीन नहीं कर सकती, मसलन ब्रोमीन नहीं कर सकती, मसलन आयोडीन नहीं कर सकती, ये मसलन सोडियम नहीं कर सकती। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते। अब हम एटम के इस बात, जो मैंने अभी एक बात लिखी थी, उस बात की तरफ जा रहा हूं। एलिमेंट की डेफिनेशन है, एटम प्लस एटम एलिमेंट और कंपाउंड। ये कैसे? अगर वो सेम टाइप के एटम्स होंगे, सिमिलर टाइप्स के एटम्स होंगे तो वो एलिमेंट बनाएंगे। अगर वो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे तो फिर क्या चीज बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। मसलन मैं एक आसान सी एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पे क्या लिखूंगा? S प्लस S। S से क्या मुराद है? सल्फर। सल्फर प्लस सल्फर। अगर सल्फर और सल्फर के एटम मिले तो क्या चीज बनाएंगे? एलिमेंट बनाएंगे। अगर इसी सल्फर के साथ यहाँ पे आयरन लिख दूं, Fe प्लस S, फेरम आयरन, अगर आयरन लिख दूं तो ये क्या बनाएगा? कंपाउंड बनाएगा। मिल एटम ही रहे हैं, एलिमेंट को बनाने के लिए भी एटम ही मिल रहे हैं, कंपाउंड को बनाने के लिए भी एटम ही मिल रहे हैं, लेकिन एलिमेंट को बनाने के लिए सिमिलर टाइप के एटम्स मिल रहे हैं और कंपाउंड को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट मिल रहे हैं। और इस दुनिया में एलिमेंट हमारे पास 3 हालतों में पाए जाते हैं। कौन से 3 हालतों में पाए जाते हैं? लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। लिक्विड हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। 118 में से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड हैं। कौन से 2 एलिमेंट लिक्विड हैं? नंबर 1 मरकरी, हाइड्रारगाइरम, क्विकसिल्वर। जिस शख्स ने इजाद किया उसके देवता का नाम मरकरी था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मरकरी, वरना इसका असली नाम हाइड्रारगाइरम। क्विकसिल्वर, भागती हुई चांदी या क्विकसिल्वर। उसके बाद ब्रोमीन, Br2। ये 2 हैं जो मादा की किस हालत में पाए जाते हैं? दीज आर लिक्विड्स। ये लिक्विड्स हैं। लिक्विड के बाद गैसें कितनी हैं?
میں کہہ رہا ہوں ہم میٹر کی تھا، ہمارا مین مقصد کیا تھا؟ ہمارا مین مقصد کمپوزیشن تھا۔ کمپوزیشن میں ہم کس کی کمپوزیشن کو جاننا چاہ رہے تھے؟ میٹر کی۔ لازم ہے ہم میٹر کی بیس کی طرف چلے گئے، ہم نے میٹر کی بیس میں سے کس چیز کو ڈھونڈا؟ ابھی تک ہم صرف ایٹم کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔ ایٹم کی ہم نے کیا کیا؟ ہم ایٹم کا تعارف کر چکے ہیں کہ ایٹم کا لفظ ہم گریک سے لے کے آئے۔ گریک میں سے کس نے یہ لفظ دیا؟ گریک فلاسفر ڈیموکریٹس نے یہ لفظ دیا کہ ایٹمز smallest particle ہے which cannot be further subdivided، جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اب ایٹم کے لفظ کو ہم آگے لے کے چلے، وہ کیسے؟ ہم نے 17ویں صدی کی بات کی، لیٹ 17th سینچری میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ few elements are component of many different substances، کچھ ایلیمنٹ ہیں جو ہر سبسٹانس کا، مختلف سبسٹانس کا حصہ ہے۔ مثلا ہمارے پاس اگر ہم بات کریں H2O، پانی میں بھی آکسیجن موجود ہے، گلوکوز C6H12O6 میں بھی آکسیجن موجود ہے، شوگر C12H22O11 H22O11 اس میں بھی کیا چیز موجود ہے؟ آکسیجن موجود ہے۔ KMnO4 پوٹیشیم پرمینگنیٹ، اس کے اندر بھی آکسیجن موجود ہے، لیکن یہاں پہ آکسیجن 1 ہے، یہاں پہ آکسیجن 6 ہے، یہاں پہ آکسیجن 11 ہے، یہاں پہ آکسیجن 4 ہے۔ اس کا مطلب ہے ملنے کی کوئی خاص ریشو ہے، ملنے میں ہم آزاد طریقے سے نہیں، کوئی ترتیب سے مل رہے ہیں۔ اٹ واز انویسٹیگیٹڈ، یہ بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا، ہاؤ ایلیمنٹ کمبائن، ایلیمنٹ کیسے کمبائن ہوتے ہیں ٹو فارم کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اینڈ ہاؤ کمپاؤنڈ آر بروکن، اور کمپاؤنڈ کو کیسے توڑا جاتا ہے ٹو دیئر کانسٹیٹوئنٹ ایلیمنٹس، ان کے بنانے والے ایلیمنٹس میں۔ مثلا اگر ہم بات کریں یہاں سے H2+O2، اور ایک آسان سی ایکویشن لکھ رہا ہوں، دو ایلیمنٹ مل رہے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن، 2000 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر یا پلاٹینم کیٹالسٹ کے طور پر ہائیڈروجن اور آکسیجن آپس میں مل رہے ہیں، مل کر پانی بنا رہے ہیں۔ اسی پانی کو ہائیڈروجن 2 ہے تو آکسیجن کو 2 بنانے کے لیے اس کو 2 سے ضرب دیں گے۔ اب 2 مول آف ہائیڈروجن ریئیکٹ ود 1 مول آف آکسیجن ٹو فارم 2 مول آف واٹر۔ واٹر کمپاؤنڈ ہے کیونکہ یہ دو مختلف ایٹم سے، قسم کے ایٹم سے مل کر بنا ہے۔ ہائیڈروجن ایلیمنٹ ہے، اس میں 2 ایٹمز ہیں لیکن دونوں ایٹم سیم ٹائپ کے ہیں۔ آکسیجن ایٹمز ہیں، آکسیجن ایلیمنٹس ہیں، کیوں؟ چونکہ آکسیجن کے اندر 2 ایٹم ہیں، دونوں ایٹم سملر۔ یہاں پہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے، اگر اسی کو دوبارہ یہ بھی دیکھا گیا کہ پانی کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، پانی کو 2000 ڈگری سیلسیس پہ توڑا جا سکتا ہے، 2000، اور اس میں 2 ہائیڈروجن پھر آکسیجن، دونوں ریئیکشن ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ یہاں پہ ایلیمنٹ مل رہے ہیں اور کمپاؤنڈ بنا رہے ہیں، یہاں پہ کمپاؤنڈ ٹوٹ رہا ہے اور ایلیمنٹ بن، یہ دونوں ریئیکشن ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتا چلا کہ ایلیمنٹ کیسے ملتے ہیں اور مل کر ایٹم مل کر کیسے ایلیمنٹ بناتے ہیں، ایلیمنٹ مل کر کیسے کمپاؤنڈ بناتے ہیں۔ اب اگلا جو ہمارا وہ ہے، وہ ایک تھیوری ہے۔ 1808 میں ایک تھیوری آئی۔ کون سی تھیوری آئی؟ 1808 کی تھیوری، انگلش اسکول ٹیچر جان ڈالٹن، وہ کلاس کے سامنے اس نے ایک تھیوری دی، اس تھیوری کو ڈالٹن اٹامک تھیوری کہا جاتا ہے۔ ڈالٹن کی اٹامک تھیوری کب آئی؟ 1808 میں آئی۔ 1808 میں اس تھیوری کے متعلق کیا کہا گیا؟ اس تھیوری میں ڈالٹن نے کیا کہا ذرا سنیے۔ اس نے پہلی ایک آسان بات کی، کیا؟ All matter is composed of atoms of different element۔ اس نے کہا دنیا بھر کے جتنے میٹرز ہیں ان کو اللہ پاک نے بنایا ہے مختلف ایلیمنٹس کے ایٹم سے، which are differ in their properties، جو اپنی پراپرٹیز میں کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہے۔ ڈالٹن کی اٹامک تھیوری کیا کہتی ہے؟ All matter is composed of، دنیا میں جس کے ساتھ بھی مادہ ہو وہ بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ وہ بنا ہوا ہے ایٹم سے۔ ایٹم کس چیز؟ آف ڈفرینٹ ایلیمنٹ، چاہے وہ سالڈ ہو، چاہے وہ لیکوڈ ہو، چاہے وہ گیس ہو۔ ایلیمنٹ میں آپ نے 2 ایلیمنٹ لیکوڈ لکھ لیے، 2 ایلیمنٹ لیکوڈ لکھنے کے بعد ہمارے پاس کچھ ایلیمنٹ ہیں جو گیسز ہیں۔ گیسز کون سے ایلیمنٹ ہیں ذرا دیکھیے گا، یہ ایلیمنٹ لیکوڈ ہے، گیسز میں ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے، ہمارے پاس آکسیجن ہے، ہمارے پاس نائٹروجن ہے، ہمارے پاس فلورین ہے، ہمارے پاس کلورین ہے، ہمارے پاس برومین ہے، فلورین ہے، کلورین ہے، برومین لیکوڈ ہے، اور اس کے بعد ہیلیم ہے، نیان ہے، آرگان ہے،
क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, ये सारी की सारी हमारे पास गैसेस हैं। गैसेस कौन सी हो गई? पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट है, लिक्विड है, उसके बाद 3 2 5 7 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास गैसेस हैं। बाकी एलिमेंट जितने भी हैं वो सॉलिड्स हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये हमारे पास कौन सी चीजें हैं? ये हमारे पास गैसेस हैं और बाकी एलिमेंट सॉलिड्स हैं। अब कंपाउंड की बात, कंपाउंड में भी कुदरती तौर पर हमारे कंपाउंड भी मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या है कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा पाई जाती हैं। जो मैटर हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है उसमें मोस्टली सॉलिड्स हैं, एलिमेंट भी मोस्टली सॉलिड्स हैं। 86 एलिमेंट से ज्यादा 103 एलिमेंट तक सॉलिड हैं, लेकिन 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। वो यूरेनियम आखिरी एलिमेंट है जो मैन मेड है, जो गॉड मेड है। इसके बाद वाले एलिमेंट जितने भी हैं वो मैन मेड हैं, वो यूरेनियम से हासिल किए गए हैं। 92 एलिमेंट्स में इस कायनात को अल्लाह पाक ने 118 एलिमेंट से तख्लीक किया है। वो चाहे लिक्विड की हालत में है, सॉलिड की हालत में है, चाहे गैस की हालत में है, जितने भी हैं पूरी कायनात को 118 एलिमेंट, 118 में से 92 नेचुरली अकरिंग है। इसलिए केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? सेंट्रल साइंस कहा जाता है, क्योंकि मोस्टली इस दुनिया में केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मोस्टली इस कायनात के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। अब कंपोजिशन में हमें दो बातों का पता चला कि एटम्स मिलते हैं, एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। आइए इन कंपाउंड्स को देखते हैं। ये कंपाउंड मसलन वाटर है, वाटर एक लिक्विड कंपाउंड है। मसलन CO2 है, एक गैसियस कंपाउंड है। मसलन सोडियम क्लोराइड NaCl है, एक सॉलिड कंपाउंड है। और मेजॉरिटी एलिमेंट की हमारे कंपाउंड की हमारे पास सॉलिड की है। जरा गौर करें, अगर मुख्तलिफ आइटम मिल रहे हैं तो आपके पास कंपाउंड बन रहा है, अगर सिमिलर आइटम मिल रहे हैं तो हमारे पास एलिमेंट बन रहा है। अब ये तो था एटम की उस वक्त तक डाल्टन का नजरिया कि डाल्टन ने क्या कहा कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। ये हमें डाल्टन ने कहा कि दुनिया का हर मादा एटम से मिलकर बना है, विच आर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज, जो अपनी प्रॉपर्टीज में मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से मुख्तलिफ हैं। हाइड्रोजन नीले शोले से जलती है, बर्न विद ब्लू फ्लेम। ऑक्सीजन स्पोर्ट्स कंबस्टन, ऑक्सीजन जलती नहीं, जलने में मदद देती है। हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। जब ये मिलते हैं, पानी न जलती है कम टेम्परेचर पर, न जलने में मदद देती है। तो ये अब मॉडर्न रिसर्च ये कहते हैं कि एटम इज क्लियरली सब डिवाइडेड। एटम को मजीद तकसीम किया जा सकता है, यानी कि पुरानी तारीफ गलत हो गई। एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलर पार्टिकल। एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, चूंकि तकसीम के काबिल है। पहले हमने कहा इंडिविजिबल है। एटम क्या है कि अब मॉडर्न रिसर्च है क्लियरली शोन, मॉडर्न रिसर्च ने ये क्लियरली बता दिया एटम इज फर्दर सब डिवाइडेड। एटम को मजीद तकसीम किया जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हेप्रॉन, पाइयान, साइयान, फाइयान, माइक्रोआन, जितने भी हैं एटम के सब मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल, 100 से ज्यादा एटम के अंदर जर्रे मौजूद हैं। एटम कितनी छोटी चीज है, अगर एक गोल्फ बॉल को अगर मैग्नीफाइड किया जाए, वो एक मार्बल के बराबर, वो एक पूरी जमीन के बराबर आ जाए, तो उस वक्त एटम एक मार्बल के बराबर आएगा। अगर एक नौजवान दौड़ता हुआ है और वो एक तेज सांस ले
تو 10⁵ ملین ایٹمز اپنے اندر لے کے جاتا ہے۔ اگر اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی انسانیت کو اللہ پاک ایٹم بنا دے، they will form a needle، وہ صرف ایک سوئی تشکیل دیں گے، یعنی کہ ہمیں اگر اللہ پاک سارے انسانیت کو ایٹم بنا دیں، لیکن قدرت کا نظام ہے، بڑے سے بڑے نظام میں دیکھو سورج سے بڑا نظام نہیں، چھوٹے سے چھوٹے نظام دیکھو ایٹم، اس کے اندر پھر 100 سے زیادہ اور ذرات موجود ہیں۔ ایٹم کے اندر 3 ذرات ہیں، انہیں ہم پروٹان، الیکٹران، نیوٹران، یا انہیں میں آسان سا لفظ لکھا کرتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، پین، پی فار پروٹان، ای فار الیکٹران، این فار نیوٹران۔ پروٹان، الیکٹران، نیوٹران کہا۔ However, پروٹان، الیکٹران، نیوٹران، پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران فنڈامنٹل پارٹیکل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ پروٹان، الیکٹران اور نیوٹران ویو کی فارم میں بھی سٹیبل ہے اور پارٹیکل کے فارم میں بھی سٹیبل ہے۔ جو باقی پارٹیکلز ہیں جو ایٹم کے اندر، وہ پارٹیکلز ہیں لیکن سٹیبل نہیں ہے، ویو فارم میں سٹیبل ہے۔ آپ نے فزکس میں جتنے بھی سائن پڑھے ہیں یہ ایٹمز کے پارٹیکلز پہ ہیں، پائی، سائی، فائی، مائکروآن، روآن، یہ سارے کے سارے کس پہ ہیں؟ ایٹمز کے پارٹیکل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے تاکہ یہ پارٹیکل بھولے نہ۔ اب الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران کو اس کے بیسک یا فنڈامنٹل پارٹیکلز کہا جاتا ہے۔ ایٹمز کی مزید تصدیق کہاں سے ہوئی؟ جیکب جونز برزیلیس، سویڈش کیمسٹ، آپ نے میٹرک کے 10th میں پڑھا ہے، وائٹل فورس تھیوری اس نے پیش کی۔ برزیلیس determined the atomic masses of the element، اس نے اٹامک ماسز آف ایلیمنٹ کو معلوم کیا، اور کتنے ایلیمنٹس؟ اس وقت کے 50 ایلیمنٹس کے اس نے کریکٹ اٹامک ماسز معلوم کیے۔ وہ ایک بہت زیادہ سکسیسفل ایکسپیریمنٹل کیمسٹ تھا، اس نے 2000 سے زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے 10 سال کے پیریڈ میں۔ اس نے خود 4 ایلیمنٹ ایجاد کیے، سیلینیم اسی کی ڈسکوری ہے، سلیکون اسی کی ڈسکوری ہے، سیریم اسی کی ڈسکوری ہے، تھوریم اسی کی ڈسکوری ہے۔ یہ سارے کے سارے برزیلیس نے۔ برزیلیس وہ شخص تھا جس نے کیمسٹری کو ایکسپیریمنٹ کی دنیا دی، اور ڈالٹن وہ شخص تھا جس نے فلسفی سے لے کے کیمسٹری کو کس کی طرف لے کے گیا؟ کیمسٹری کو آج والی کیمسٹری کی طرف رخ دینے والا شخص ڈالٹن تھا، اور ایکسپیریمنٹ کی طرف رخ دینے والا شخص برزیلیس تھا۔ لیکچرز کو سمیٹ رہا ہوں، ایک دفعہ پورا کر کے آپ کو لیکچر، پھر لیکچر کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایویڈنس آف ایٹم پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے ایٹم کی ہسٹری تھیوری، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس ٹاپک کا نام ہے۔ ہم نے کہا کہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، لانگ ٹائم ایگو اٹ واز تھاٹ، یہ سوچا گیا میٹر از کمپوزڈ آف، میٹر بنایا گیا ہے سمپل انڈیویزیبل پارٹیکل، میٹر کو سادہ اور ناقابل تقسیم ذرات سے بنایا گیا ہے۔ گریک فلاسفر ڈیموکریٹس کالڈ دیز پارٹیکل ایٹمز۔ گریک فلاسفر نے ان پارٹیکل کو ایٹمز کہا، which is derived from atmos، اس کا ڈرائیو کیا گیا ایٹماس سے، mean indivisible، اس کا مطلب ناقابل تقسیم۔ اب آئیڈیاز آف گریک were not based upon، گریکس کے آئیڈیاز بیس نہیں کرتے تھے ایکسپیریمنٹل ایویڈنس۔ ان لیٹ 17th century، 17ویں صدی کی لیٹ میں، آخر میں، the quantitative studies of pure substance، جو خالص سبسٹانسز ہیں ان کی جو مقداری تجزیہ کیا گیا، ڈسکلوزڈ فیکٹ، اس نے ایک راز سے پردہ اٹھایا کہ فیو ایلیمنٹس آر کمپوننٹ آف مینی کمپاؤنڈ، کہ کچھ ایلیمنٹ بہت سارے کمپاؤنڈ کا حصہ ہیں۔ اٹ واز انویسٹیگیٹڈ، یہ بھی انویسٹیگیشن کی گئی، ہاؤ ایلیمنٹ کمبائن، ایلیمنٹ کیسے ملتے ہیں ٹو فارم کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ بنانے کے لیے، اینڈ ہاؤ کمپاؤنڈ آر بروکن، اور کمپاؤنڈ کو کیسے بریک کیا جا سکتا ہے انٹو دیئر ایلیمنٹس، اس کے ایلیمنٹس میں۔ اب ان 1808، 1808 کی بات ہے، ان انگلش اسکول ٹیچر، ایک برطانیہ کے اسکول کے استاد جان ڈالٹن گیو ہز فیمس اٹامک تھیوری۔ جان ڈالٹن نے اپنی مشہور اٹامک تھیوری دی۔ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اس تھیوری کے مطابق آل میٹر از کمپوزڈ آف، دنیا کا جو بھی میٹر ہے وہ کمپوزڈ ہے، اس کی کمپوزیشن ہے کس چیز سے؟ کمپوزڈ آف ایٹمز آف ڈفرینٹ ایلیمنٹ۔ کس سے بنا گیا ہے؟ ایٹمز آف ڈفرینٹ ایلیمنٹ وچ آر ڈفر ان دیئر پراپرٹیز، جن کی پراپرٹیز ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔
एटम है क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम छोटे से छोटा जर्रा है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। कौन से एटम्स आजाद रह सकते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज आजाद रह सकती हैं, बाकी एलिमेंट के एटम्स आजाद नहीं रह सकते, वो आपस में बांड बना के इकट्ठे रहते हैं। मॉडर्न रिसर्च क्या कहती हैं? मॉडर्न रिसर्च ने ये क्लियरली शो किया है कि एटम इज डिवाइडेड, एटम को तकसीम किया जा सकता है। देयर आर सब एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम को जब तकसीम किया जाएगा, एटम से जो छोटे जर्रे हैं, दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। वो कौन से हैं? एटम के अंदर 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब इन एटम्स के मुतालिक हम बात तो कर रहे हैं, इन एटम्स का मास भी है, जिसका मास है वो मैटर है। इन जे बर्जीलियस ने, स्वीडिश केमिस्ट ने इनके करेक्ट एटॉमिक मासेस मालूम किए। उनकी वैल्यूज आज की, उसकी जो उस वक्त की वैल्यूज थी वो आज की मॉडर्न वैल्यूज के बहुत ज्यादा करीब है। और बर्जीलियस ने ही एलिमेंट को सिंबल करवा दिया। जो मैं सिंबल दे रहा हूँ ये बर्जीलियस के उससे दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको एविडेंस ऑफ एटम पे लेक्चर